আজকে আমরা স্টার্ট করছি এই চ্যাপ্টারের নিউ ট্রেডস, নিউ এমপ্লয়মেন্টস অ্যান্ড নিউ সার্ভিসেস এই পার্টটা থেকে। লাস্ট ক্লাসে আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা লাস্ট ক্লাসটা রেকর্ড রেখেছি, and we all know that we already have come to know that how forests and colonialism had a connection, and how after colonialism, but due to colonialism, forested society was affected, harmed as well as protected. হ্যাঁ, এই আগেগুলো আমরা দেখেছি। এবার নতুনভাবে দেখা যাক নিউ ট্রেডস, নিউ এমপ্লয়মেন্টস অ্যান্ড নিউ সার্ভিসেস থেকে কি হয়। ডিউ টু কন্ট্রোল of forest department on forests, some people suffered in many ways, but some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade. This happened not only in India but in the whole world. For example, due to growing demand of rubber, Munduruku people of Brazilian Amazon began to collect latex. Latex মানে হোয়াট ইজ ল্যাটেক্স? ওই যে দেখো লেখা আছে এখানে, মিল্কি ফ্লুইড ফাউন্ড ইন মেনি প্লান্টস। দুধ জাতীয় যে জিনিসগুলো হয় গাছের পাতা থেকে পাওয়া যায়, বট গাছের পাতা ভাঙলে পাওয়া যায়, হ্যাঁ, ওই ধরনের জিনিস। For example, due to growing demand of rubber, Munduruku people of Brazilian Amazon began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. In India, trade in forest product was a regular practice from medieval period. Adivasi communities traded elephants, hides, horns, silk cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums and resins. এই সমস্ত ব্যবসা তারা করত। After the arrival of Britishers, the trade for forest products was completely regulated. British government gave sole right to large European trading firms to trade in forest products of particular areas. মানে এক কথায় সবটাকেই বিজনেস ওরিয়েন্টেড করে দিল, সব জিনিসটাকে ওদের একটা কর্পোরেট বিজনেসের আন্ডারে নিয়ে চলে গেল। এই সমস্ত জায়গা থেকে বিজনেস করার রাইট কাদের হাতে তুলে দিল? ওদের ইউরোপিয়ান কোম্পানিজগুলোর হাতে, যারা শুধুমাত্র এগুলো, এবং খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আগে ট্র্যাডিশনালি করা হতো, এখন ইউরোপিয়ানসরা এসে প্রফেশনালি শুরু করলো। বিজনেস দুটোই ছিল, কিন্তু তারা ওইভাবে শুরু করলো। অ্যান্ড এতে করে যে যারা local community people were involved, directly involved with this business, তারা এফেক্টেড অবশ্যই হবে, তাই না? In this process, many pastoralists and nomadic communities of Madras Presidency like Korava, Karacha and Yerukula lost their livelihoods. Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work in factories, mines and plantation under government supervision. তাহলে এগুলো কি হয়ে গেলো? এক ধরনের বলা চলে তোমার গভর্নমেন্ট ফোর্স। মানে দেখো আমাদের দেশের যে কালচার, যে হ্যাবিটেশন, যে ট্র্যাডিশন, এটা কিন্তু লং 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 ব্যাক চলে আসছিল, কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো বলা চলে। কারণ লক্ষ বছরটা বেশি বলে ফেললাম, মানে 5 থেকে 10 বছর, 10,000 বছর তো মিনিমাম এভিডেন্স পাওয়াই যায় যে হিউম্যান সিভিলাইজেশনের, ঠিক আছে? অনলি 5 to 10 years, 5 to 10,000 years বললেও যে ঠিক আছে, বাট ওর তো চলছে তোমার কি বলে মিনিমাম রিকুইজিশনস তো হিসাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? তো স্টিল গত মাত্র 200-300 বছর আগে ব্রিটিশরা এসে কিন্তু আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ লিভিং এটাকে এফেক্টেড করলো, হার্ম করলো।
New opportunities in trade of forest products did not improve the life of the forest people, and this didn't improve the life of the forest people. The effects were forest communities like Santals, Orons, Jharkhand, and Gonds, Chhattisgarh, হ্যাঁ এখানে অরেঞ্জ ঝাড়খণ্ড লেখা আছে, ওখানে ব্র্যাকেটে ওখানে ফ্রম ঝাড়খণ্ড দেওয়া আছে, মানে অরেঞ্জরা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড আদিবাসী, ঠিক আছে, আর গোন্ডসরা হচ্ছে কোথাকার ছত্তিশগড়ের, were recruited to work on tea plantation in Assam. So these tribal people who were previously involved in their traditional activities, collecting seeds বা বলতে পারো collecting the different types of forest products or cultivating on their forest land, এই জিনিসগুলো তাদের ছিল ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ লিভিং. But when the right of trade has been transferred in the hands of the European traders solely by the British East India Company or British government, jai ho, they were forced to work in the tea plantations. In Assam, their wages were low and working conditions were very bad. They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. যেখান থেকে তারা আসতো, এসে তারা কাজ করতো, তারা সেখানে ঝাড়খণ্ড আর ছত্তিশগড় থেকে যদি দেখুন আসামে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে চাকরি করা, থাকার কন্ডিশন ভালো না, খাওয়ার কন্ডিশন ভালো না, ওয়েজেস প্রপার দিচ্ছে না, দে আর ওয়ে আউট অফ দেয়ার হোম অ্যান্ড দে হ্যাড টু লিভ দেয়ার জাস্ট ফর দেয়ার ইউনো. All right, sorry for the disturbance. One of my senior student has come. আচ্ছা, any one of you have joined the class? তোরা কেউ জয়েন করেছিস? বেশ, থাক, দেখ, গুড বয়. Any one of you, if you are willing, you can join, or I can join by myself on my another account. Okay. কোথায় ছিলাম? Forest communities like Santals or Ansata হয়ে গেল. Their wages were low and working conditions were very bad. They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. Rebellion in the forest. In many parts of India and the world, forest communities rebelled against the charges imposed on them. In India, Sidhu and Kanu of Santhal Paraganas, Bisha Munda of Chotanagpur, Aluri Sitarama Raju of Andhra Pradesh revolted against the new forest policies. The people of Bastar. Bastar is located in the southernmost part of Chhattisgarh and borders of Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. The central part of Bastar is on a plateau. Chhattisgarh plain is in its north and Godavari plain is in its south. The river Indravati flows east to west across Bastar. A number of different communities like Madia and Muria Gonds, Dhuravas, ঠিক আছে, Batras and Halwas live in Bastar. Halwas. The people of Bastar
speak different languages, but share common customs and beliefs. এগুলো কেন হচ্ছে বলো তো? রেবেল ইন দ্য ফরেস্ট বলো তো, পড়ার আগেই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই কেন হতে পারে রেবেল ইন দ্য ফরেস্ট। অ্যাজ আই টোল্ড ইউ অ্যাট দ্য আর্লি ইন দ্য চ্যাপ্টার, যে কি the people living in those forests or those forest communities, the tribal people who actually lived and survived their life on the land, on forest. But তাদেরকে যখন তাদের যে ওয়ে অফ লাইফস্টাইল, ওয়ে অফ লিভিংটা যখন এফেক্টেড হচ্ছে, তাদের ওয়ে অফ লিভিংটা যখন ডিপ্লিসেট হচ্ছে, এফেক্টেড হচ্ছে, তারা তখন কি করছে? তারা তখন মেনে নিতে পারছে না যে আমাদের জায়গায় এসে আমাদেরকেই তাড়িয়ে দেবে। আমি সেদিনকে বললাম, কালকে আগের দিন, যে এখন আমার বাড়ি থেকে যদি আমাকে কেউ তাড়িয়ে দেয় আমার কেমন লাগবে? লাগবে? ভালো লাগবে? লাগবে না। তাহলে আমার বাড়ি থেকে যদি আমাকে কেউ তাড়িয়ে দেয় আমার ভালো লাগবে না, সেরকমই তাই। The local people control all the natural resources within their boundary. If people from a particular village want to take some wood from another village, they pay a small fee called Devsari Dand or Man in exchange. এই যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আজকে যে এক্সপ্লেনেশনটা, this has been done for class 6. এটা আমি আজকে স্ট্যাটাসে দিয়েছি, উল্টো আছে, এটা তোমরা দেখতে পাবে না হয়তো ভালো করে, এখানে তো আমার এখানে দেখা যাবে না। তো এটা টেন্সের রিভিশন করানো আছে। If any one of you willing to have it, you can take a picture or you can ask me, I can send it to your group. টেন্স প্রত্যেক বছর থাকে, প্রত্যেক বছর লাগে, কিন্তু টেন্স নিয়ে আমাদের অনেক গন্ডগোল থাকে, তাই এখানে শুধু দুটো আছে, নেক্সট পার্টটা কোনো বোঝানো নেই। শর্টে টেন্সের তো অনেক ভিডিও করা আছে আমার, সেজন্য না, এই চ্যানেলেই আছে, দেখতে পাবে ইংলিশ গ্রামারে। বাট এখানে এটা জাস্ট শর্টে একটা এক্সাম্পল দিয়ে কোন টেন্সটা কেমন হয় লেখা আছে। ভয়েস টেন্স শেখানোর আগে টেন্স শেখাচ্ছিলাম অনেক কিছু, সো মনে করলে নিতে পারো। কোথায় ছিলাম? একটু প্রমোশন করে নিলাম আর কি। The fears of the people. In 1905, the proposal of the colonial government to reserve 2/3 of the forest and stop shifting cultivation. তাহলে কি হলো? in 1905 এ কি করা হলো? প্রপোজাল এলো of the colonial government to reserve 2/3 of the forest and stop shifting, কি করতে বললো? stop shifting cultivation. Hunting and collection of forest produce caused tension among the people of Bastar. তাদের ওই যে বললাম, নিজেদের যে লাইফস্টাইল সেটা অ্যাফেক্টেড হলে তাদেরকে টেনশন ক্রিয়েট তো করবেই। Some villages were allowed to stay in the reserved forests on the condition that their people worked free for the forest department in cutting the transport trees and protecting the forests from fires. These villages came to be known as forest villages. এই ভিলেজগুলোর নাম কি হতে শুরু করলো? ফরেস্ট ভিলেজেস। This caused large-scale displacement in the suffering of the people. Two famine on is 1899 and একটা হচ্ছে কি 1900 and another is in 1907 to 1908 further worsened the condition of people. কি করলো? পিপলের কন্ডিশনটা কি করে দিল? খারাপ করে দিল, মানুষ আরো রেগে গেল আর কি। The initiative to discuss these issues was taken by the Durwas and the Kangar forest, from where reservation of the forest took place. Forest reservation করছে, এই Forest Reservation Act অনুযায়ী the community people were not allowed to enter into the village. They were given some portion of the land, some portion of the forest, only where they can graze their cattle and they can do those activities. মানে তাদেরকে রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়া হলো, তোমরা এর বেশি এর ভিতরে ঢুকতে পারবে না জঙ্গলে। ইউ ক্যানট গো ইনসাইড দ্য ভিলেজ ডাইরেক্টলি, ইউ হ্যাভ টু গো আউটসাইড, লিভ আউটসাইড অফ দ্য ভিলেজ অর হোয়াট এভার ইউ মে উইশ।
তো এই জায়গাগুলো তাদের কাছে কিন্তু একটা থ্রেট হয়ে গেল তাদের কাছে, যেটা যখন ওটা ছিল যেটা তাদের লাইফস্টাইল। কান্তারা মুভিটা নিশ্চয়ই দেখেছিস এক সময়, কান্তারা মুভিটা যারা দেখিস তারা দেখবি। কান্তারা মুভিটা তো অবশ্যই ওটা মডার্ন বেসিসে ক্রিয়েট করা, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ দ্যাট ট্রাইবাল ইস্যুস, দেখলে বুঝতে পারবে। ওটা তোমার যদিও যে সময়কার কলোনিয়াল পিরিয়ড নিয়ে দেওয়া নেই, কলোনিয়াল পিরিয়ডের পোস্ট কলোনিয়াল পিরিয়ডের সমস্যাগুলো নিয়ে দেওয়া আছে, বাট কিছুটা রিলিজিয়াস ব্লেন্ড করা আছে ওখানে, মানে হাউ দে ট্রাস্টেড অন দ্য গডেস অফ দ্য জঙ্গল, গড বা গডেস অফ গড অফ দ্য জঙ্গল, ঠিক আছে। তো দেবকে ওরা কীভাবে মানতো সেটা দেখানো আছে, বাট সত্যি মিথ্যে কথা জানা নেই, কিন্তু কীভাবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এসে ওদেরকে রেস্ট্রিক্টেড করে দিবে, কীভাবে সেই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়েই তোমার গল্পটা। ওখানে দেখলেই বুঝতে পারবে, ওখানে একটা দেখানো আছে মানে ট্রাইবাল পিপলদের কন্ডিশনস নিয়ে। The people believe that each village is given its land by earth and they make some offerings to earth at each agricultural festival. Further, they show respect to the spirits of river, forests and mountain. মানে কর্ণাটকাতে বোধহয় কর্ণাটকায় হয় এই এই যে ফেস্টিভ্যালটা দেখানো আছে ইয়েতে তোমার কান্তারা মুভিতে, সেটা অরিজিনালি পালন করা হয়, ঠিক আছে, এখনো হয়। After independence, the same practice of keeping people out of the forests and reserving them for industrial use continued. Obviously, independent পরে তো হবেই, অলরেডি যে নিয়মটা চালু হয়ে গেছে দেশের বিভিন্ন দেশ, অলরেডি ফরেস্টের অবস্থা খারাপ, তাও তো করতে হবে, দেশকে প্রোটেক্ট করতে হবে তাদের জঙ্গলকে। In 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide puff for the paper industry. তাহলে কখন করলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, কি করলো, পেপার ইন্ডাস্ট্রিকে পাফ দেওয়ার জন্য, মানে পেপার পাফ দেওয়ার জন্য বলছে কি ট্রপিক্যাল যে শাল বন আছে কত হেক্টর, 4,600 hectares of শাল should be cleaned and replaced with pine. 70 মানে এটা 22-23 53 বছর হয়ে গেল, 53 বছরের গাছ ভালোই বড় হলো, এখন যদি কোনো গাছ কাজে লাগানো হয়, বুঝতে পারছো কথা বলছি। Forest transformation in Java. There were many similarities in the laws of the forest control in India and Indonesia. Java is a famous rice producing island of Indonesia. In past years, it was mostly covered with teak forests. The colonial power in Indonesia were the Dutch and they wanted timber from Java to build ships. There were many villages in fertile plain. Moreover, many communities live in the mountains and practiced শিফটিং কাল্টিভেশন, মানে শিফটিং কাল্টিভেশনটা একটা ট্র্যাডিশন ছিল, সব জায়গাতেই আর কি প্র্যাকটিস করা হতো আর কি কম বেশি জায়গার মধ্যে। The woodcutters of Java. The Kalangs of Java were a community of skilled forest cutters and shifting cultivators. Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their places. When the Dutch began to gain control over the forests in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. Kalangs were those skilled laborers বলতে পারি, লেবারার তো না, ওরা অ্যাকচুয়ালি মানে ওরাই আর কি কাজটার সঙ্গে অ্যাক্টিভিটি করতো, তো কিন্তু তাদের কাজটাই তাদেরকে দিয়ে করালো অ্যাজ এ লেবার। ওদের ছাড়া এটা সম্ভবই হতো না, ওদের কাজ কেড়ে নিল, ওদেরকে দিয়েই করালো। বুঝতে পারলি না কি হলো? Began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. In 1770, the Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at Jawana, but their uprising was suppressed. Dutch scientific forestry. In the 19th century, the Dutch enacted
forest laws in Java restricting villagers' access to forests. This law permitted use of forest wood only for specified purposes from specific forests under close supervision. Villagers were punished for grazing cattle, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with horse carts or cattle. In 1882, 280,000 sleepers were exported from Java. However, all this required labor to cut the trees, transport the logs, and prepare the sleepers. The Dutch imposed rents on land being cultivated in the forest. Then, exempted some then it exempted some villages from these rents if the villagers worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. This was known as the ব্ল্যান্ডো কি লেখা আছে এটা ব্ল্যান্ডো ডাইনেস্টেন সিস্টেম মানে এই সিস্টেমটার নাম দেখো আমি আবার পড়ছি ব্ল্যান্ডং ডাইনস্টেন সিস্টেম ব্ল্যান্ডং ডাইনস্টেন সিস্টেম ব্ল্যান্ডং ডাইনস্টেন সিস্টেমের মানে কি দিস সিস্টেম ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড বাই দ্য ডাচ ইন জাভা আন্ডার হুইচ সাম ভিলেজেস ওয়ার এক্সাম্পটেড ফ্রম দ্য ট্যাক্সেস টার্মস অফ ফ্রি লেবার মানে ওদেরকে ফ্রি লেবার দিলে ওদেরকে আর কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না অ্যান্ড অ্যানিমালস ফর কাটিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টিং টিম্বার ফর ফরেস্ট তাহলে কি পেলাম ডাচ সায়েন্টিফিক ফরেস্ট্রি এটা আমি আরেকবার রিপিট করছি এখান থেকে যদি কোশ্চেন হয় তাহলে কি বললো ইন 1882 280,000 স্লিপার্স ওয়ার এক্সপোর্টেড ফ্রম জাভা স্লিপার্স বলতে কাঠের পাটাতন রেলওয়ে স্লিপার্স বোধহয় ঠিক আছে অল দিস রিকোয়ার্ড লেবার টু কাট দ্য ট্রিজ প্রচুর তাহলে ভাবো কত 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 কাঠ লাগতে পারে The Dutch imposed rent on land being cultivated in the forest. বলো কাল্টিভেট যে ফরেস্টে যে ল্যান্ডকে কাল্টিভেট হবে তাদের আমার কি লাগবে ভাড়া লাগবে দেন ইট এক্সাম্পটেড সাম ভিলেজেস কিছু ভিলেজকে কি করলো সে ছাড় দিয়ে দিল মুকুব করে দিল কিসের জন্য ভিলেজেস ফ্রম দিস রেন্টস ইফ দ্য ভিলেজেস ওয়ার্কড কালেকটিভলি বুদ্ধি দেখো তোমরা যদি সবাই মিলে কাজ করো তাহলে তোমাদেরকে কোনো ভাড়া লাগবে না আমাদের হয়ে কাজ করে দিতে হবে সবাই মিলে মানে কম খরচায় মানে ওদের টাকা দিয়ে ওদের বিনা পয়সায় খাটিয়ে নেওয়া যাকে বলে তুমি এখানে জমিতে চাষ করে খাটো তোমাকে টাকা দিতে হবে ভাড়া দিতে হবে আর তোমাকে ভাড়া দিতে হবে না তুমি আমার হয়ে কাটো ও দেখছে আমার নিজেরটা হয়ে যাচ্ছে ওদের হয়ে একটু খেটেও দিই তাহলে কি করছো বিনা ট্যাক্সে ও ওদের হয়ে খেটে দিচ্ছে লাভ কি বিনা খরচায় ওর কাঠ চলে আসছে বিনা পয়সায় ভাবো ইন্ডিয়া জাভা এই ধরনের এরিয়াগুলোকে ওরা কাল্টিভেট করতো ওগুলোতে তারা যেত এবং ওই ল্যান্ডগুলো থেকে তারা বিনা পয়সায় মানে এক কথায় বিনা পয়সায় জিনিস নিয়ে এসে দামে দামে কত কত দামে ইউরোপিয়ান মার্কেটে বিক্রি করতো তাহলে কত টাকা লোসকার করেছে ভাব ওরা বলছে কিনা আমাদের জমিতে আমরা আর থাকতে পারবো না ওরকম তো জঙ্গলে তো এই ট্রাইবাল পিপলরা আজ থেকে না বহু বছর ধরে থাকছে কোনো জঙ্গল এফেক্টেড হয়েছিল কি এই সামান্য 150-200 বছরের ওদের কাল্টিভেশনের ওদের খারাপ হয়ে গেল আসল কথা হলো ওরা নিজেরা তো লুটে পুটে নিয়ে গেছে এত লুটেছে তখন দেখছে যে এর থেকে বেশি লুটলে তো আর থাকবে না ভারসাম্যই থাকবে না তখন বন্ধ করেছে করে এবার কি করতে হবে বন্ধ করা লুটা কমাইছে লুটা কমা থেকে কি করেছে বলে তোমরা এবার বেরিয়ে যাও তোমাদেরকে থাকতে হবে না তোমাদের জন্যই তো জঙ্গলটা থাকছে না কিরকম বুদ্ধি দাও ওদের জন্য যদি জঙ্গল নাই থাকতো তাহলে তো জঙ্গল এতদিন থাকতোই না দে আর অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রোটেক্টার্স অফ দ্য ফরেস্ট বেসিক্যালি ট্রাইবাল পিপল দে লাভ ইট অ্যাজ দেয়ার মাদারল্যান্ড দেয়ার মাদার হাউ দে ক্যান অ্যাফেক্ট দেম Samin's challenge around 1890s Surontiko Samin of Randubiletang village, a teak forest village, started a movement against the state ownership of the forest.
He argued that state could not own forest as it had not created the wind, water, earth and wood. By 1907, 2000 families were following his ideas. এ কি বললো সামিন্স কি বললো যে এখান থেকে ট্যাক্স দেওয়া যাবে না, কেন নেওয়া যাবে না? কারণ গভর্নমেন্ট কেন ট্যাক্স নেবে? ফরেস্ট তো সবারই। ফরেস্টের যে বাতাস, তার যে আর্থ, তার যে উইন্ড, যে ওয়াটার, উড, এগুলো কি গভর্নমেন্ট তৈরি করেছে যে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স নেবে? এবং এটা সবাই অনেকেই ফলো করতে শুরু করলো। সাম অফ দ্য সামিনিস্টস protested by laying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes, fines or perform labor. বললো করবোই না, ট্যাক্স দিব না, লেবার দিব না, যা করবার করে নে। বুঝতে পারলি তো? War and deforestation. Okay, war and deforestation. The First and the Second World War had a devastating effect on the forests of India and other colonies. In India, at this time, the Forest Department was cutting trees freely to meet British war needs. কি করছে? ফ্রিলি গাছ কাটছে, ফ্রিলি গাছ কাটছে। ফ্রিলি গাছ কেটে কি করছে? ওয়ার নিড ফুলফিল করছে। বাক্স বানানো, পাটাতন বানানো, শিপ বানানো, তারপরে বন্দুক বানানো, যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে থাকা মানুষের থাকা খাওয়ার জন্য আসবাবপত্র বানানো, যেমন খুশি গাছ কেটেছিল। Before Japanese dominance in Java, the Dutch followed a scorching earth policy. By following this policy, Dutch destroyed sawmills and burned huge piles of giant teak logs. দেখো শুধু বার্ন করে দিয়েছে, so that the Japanese could not utilize them. মানে আমরা ব্যবহার করতে পারিনি, তোমাদের জন্য ব্যবহার করতে দেবো না। ওরা যখন জাপানিজরা যখন অ্যাটাক করে ডাচকে ক্যাপচার করে নিচ্ছে, তখন টিকের যে লগগুলো, কাঠগুলো, ওগুলো কি করছে? পুড়িয়ে দিচ্ছে, নষ্ট করে দিচ্ছে। এখন টিকের, টিক মানে তো বোধহয় ইয়ে, টিকটা যেন কোনটা, শাল, সেগুন, 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 সেগুন কাঠের দাম বলতো? ইন্ডিয়ান সেগুনের থেকেও নাকি ওগুলো বেশি ভালো ইয়ে সেগুন। সেগুন কাঠের দাম জানিস? প্রচুর দাম, মানে দামি কাঠ আর কি, ভালো কাঠ। শাল যেরকম, সেগুন ওরকম দামি। শাল কাঠের যেগুলো হয়, কিছু কিছু জিনিস যেগুলো শাল কাঠের হয়ও না, শালের থেকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুনের দাম বেশি। পুরোনো শালের দাম বেশি আর এখনকার সেগুনের দাম বেশি প্রচুর। ভালো সেগুন কাঠের যারা দরজা জানলা করে প্রচুর খরচা। সেগুলোকে জ্বালিয়ে ফেলেছে, নষ্ট করে ফেলেছে। Due to this, the Japanese exploited the forests recklessly for their own interests. Many villagers used this opportunity to expand cultivation in the forest. After the war, it became difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. This situation was same as in that of India, where people's need for agricultural land conflicted with the forest department's desire to control the land. মানুষের দরকার ল্যান্ড আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ডিজায়ার টু কন্ট্রোল দ্য ল্যান্ড। এই করতে গিয়ে মানুষের সমস্যায় পড়ে যেতে হয়েছিল। অ্যান্ড এক্সক্লুড পিপল ফ্রম ইট, মানুষকে এখান থেকে সরানো, জঙ্গল থেকে। কারণ জঙ্গল বাঁচানো তখন তো বাঁচাতেই হবে। যেভাবে ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এরকম এরিয়াসগুলোতে এই ফরেন কান্ট্রিজগুলো গাছ কেটে কেটে নিয়ে গেছে, ট্রপিক্যাল ফরেস্টগুলোকে ক্লিন করতে চলে গেছে, এতে করে তো কিছু করার নেই। কিন্তু কিছু করার নেই, ওকে তো বাঁচাতেই হবে, এছাড়া আর উপায় নেই। People develop new developments in forests. নতুন ডেভেলপমেন্ট কি আসছে দেখো। Since the 1980s, governments across Asia
Africa found that scientific forests and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. দেখতে পেলো কি প্রচুর ঝামেলা তৈরি হলো, প্রচুর সমস্যা তৈরি হলো। নিউ ডেভেলপমেন্টস ইন ফরেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ফরেস্টের মধ্যে নিউ ডেভেলপমেন্ট কি আসছে, ফরেস্ট সোসাইটিতে ডেভেলপমেন্টের কী কী কাজ চলছে, দেখো ফরেস্ট কীভাবে ডেভেলপ হচ্ছে। দেখো conversation of forests became more important than collecting timber. Conservation of forests became more important than collecting timber. The government recognized that to conserve forests, the people who live near the forest must be involved. মানুষকেই দিয়ে ফরেস্টকে ঠিক করাতে হবে, কাজ মানে ফরেস্টকে কনজার্ভ করতে হবে। ইন ইন্ডিয়া ভিলেজার্স প্রোটেক্টেড দ্য ডেন্স ফরেস্ট অ্যাজ দে কনসিডার দিস অ্যাজ দেয়ার স্যাক্রেড গ্রোভস। এই জায়গার থেকেই কিন্তু তোমার এসেছিল ওই কান্তারা মুভিটা, নোন অ্যাজ সারনাজ, দেবরাকুডু, কান, রাই এক্সেট্রা। ঠিক আছে, এই সমস্ত নামে তারা ফরেস্টকে ডাকে, ভগবান রূপে পুজো করে লোকাল ট্রাইবাল পিপলরা। Some villagers started guarding their own forests instead of depending on the forest guards. Local forest communities had and environmentalists. এগুলো কিন্তু কোশ্চেন, এগুলো যদি ভালো করে পড়ে নাও এগুলোই কিন্তু কোশ্চেনের আনসার হয়ে যাবে, নতুন করে কোশ্চেনের আনসার মুখস্থ করার দরকার নাই। Local forest communities and environmentalists started thinking of different forms of forest management. তাহলে আমরা যেটা এখান থেকে পড়ছি এই বুকের রেফারেন্স বুকটা থেকে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কিছুটা স্ট্রাকচারালি লেখা আছে এনসিইআরটি থেকে। somewhere it is written more and somewhere it is written less, it's written very compactly. So I must suggest you each and every time I suggest that তোমরা কি করবে, তোমরা কিন্তু এটা এনসিইআরটিটা রিডিং করবে, বুঝবে ভালো করে, এবং কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে এসে জানবে। সো দ্য চ্যাপ্টার ইজ কমপ্লিটেড, রাইট? এখানে কিছু ডেটস লেখা আছে এই বইটাতে, সেই ডেটসগুলো তোমরা দেখে নেবে, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারেই থাকে কম বেশি। অ্যান্ড হোপ this chapter is done. We are done with our post midterm syllabus, right? History, economics, so civics and geography left. Okay, all right. So today up to this much from history. আমরা এই ভিডিওটা অফ করছি। Thank you.